سو ٹیکنالوجی اور ان موبائل فونز، ان گیجٹس نے جہاں پر ہم جیسے لوگوں کے، آپ جیسے لوگوں کے، ہم تمام تر لوگوں کی زندگی کافی زیادہ آسان کر دی ہے، وہاں پر کافی زیادہ مشکلات بھی ہیں. آف کورس جہاں پر میرٹس ہوتے ہیں وہاں پر ڈی میرٹس بھی ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ موبائل فونز پر چیزوں کی مارکیٹنگ کے لیے اتنے زیادہ میسیجز آتے ہیں کہ ہم ان کو ڈیلیٹ کر کے تھک جائیں. ابھی 50 ڈیلیٹ کرتے ہیں 70 اور آ جاتے ہیں، اور اس میں ہوتا ہے کہ جو امپورٹنٹ میسیجز ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ دیکھ ہی نہیں پاتے. پھر آپ ظاہر ہے کہ آپ ریلائی موسٹلی یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اب تو واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی یہ میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں مارکیٹنگ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نارمل آپ کے نمبر پہ جو میسیجز آتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جاننے والا کبھی آپ کو کوئی میسیج نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کرتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر وہ خدا نخواستہ اس نے میسیج کر دیا تو وہ مارکیٹنگ کے جتنے میسیجز ہوں گے کسی بھی کمپنی کے ہوں، بھلے آپ کو تیزاب ڈالنے والی کسی کمپنی نے میسیج کر دیا یا کسی کوئی پروڈکٹ کے لیے کسی کمپنی نے میسیج کر دیا، تو وہ میسیجز آپ کے پاس پڑے ہی رہتے ہیں اور اکثر انریڈ ہوتے ہیں. بڑا لوڈ ہوتا ہے جناب ان کا ہمارے فون پر. میسیجز کیا ہوتے ہیں؟ آپ کیا کھائیں گے، گھومنے ہم کہاں چلیں، آپ کو کار بھی ملے گی اور انٹرنیٹ کی رفتار بھی ملے گی. 100 قسم کے ہوتے ہیں، کپڑوں کی دھلائی کا ہو، نیا خصہ خریدنا ہو، مٹھائی سے لے کے 100 قسم کے میسیجز ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں ان میسیجز کی بھرمار کی وجہ سے، ان کو کیا مشکلات ہوتی ہیں، آپ کو سنواتے ہیں. دیکھیے میسیج تو بہت آتے ہیں، اس سے بہت ہم پریشان ہوتے ہیں. ذرا سی دیر میں موبائل بتا پھر اٹھاتے ہیں تو میسیج آیا ہوا ہے، کبھی کمپنی کا میسیج آیا ہوا ہے، کبھی بینک والوں کا میسیج آیا ہوا ہے. پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، صبح صبح کالیں کرتے رہتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں. انریڈ ہی جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ اس کو یوز کیا جائے. نمبر تو نہیں دیے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ان کمپنیز کے میسیجز. یہ روزانہ ہی صبح اتنے میسیج آتے ہیں کہ بندے پریشان ہوتا ہے اس پہ کہ آفس جانے کی الگ ٹینشن ہوتی ہے اور ان کے جو میسیج آتے ہیں اس کی الگ ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے. حد سے زیادہ بیزار ہے کیونکہ میسیج کمپنی کے اس کے بھی آتے ہیں اور دوسری کمپنیوں کے بھی میسیج وغیرہ آتے ہیں. اچھا، یہاں تو یہ صورتحال ہے اور اس کا کوئی توڑ بھی نہیں، لیکن ہر ملک میں ایسا نہیں ہوتا. برطانیہ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر صارفین کو مسلسل میسیجز بھیجنا ایک کمپنی کو مہنگا پڑ گیا اور اس پر 10,000 پاؤنڈ جرمانہ کر دیا گیا. کمپنی پر صارفین کو ہراساں کرنے کا الزام ہے. بالکل. اب یہ دیکھیں واقعی ایسا ہوتا ہے. اب جیسے بینکس کی جانب سے میسیجز تو آتے ہی ہیں، لیکن بینکس کی جانب سے بھی اکثر آپ کو اتنی کالز آتی ہیں، بار بار کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ پہ بھی، اس پہ کہ آپ اس سے بھی بڑا ہراس فیل کرتے ہیں. سو کیا کیا جائے جناب؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل احمد بیگ جو کہ چیئرمین کنزیومر رائٹ پروٹیکشن کاؤنسل آف پاکستان کے ہیں. سر ویلکم ٹو باخبر سویرا. ابھی آپ نے سنا لوگ کیا بات کر رہے تھے ان میسیجز کی بھرمار کے حوالے سے. ایک خاتون کہتی ہے کہ نمبر ہم نے دیا نہیں تھا لیکن پتہ نہیں ہمیں اتنے میسیجز کیسے آ جاتے ہیں. یہ اصل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں خاص کر ہر چیز مدر پدر آزاد ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیں بیسیکلی کئی اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں، ہمارے یہاں پی ٹی اے بنی ہوئی ہے. پی ٹی اے کا کام کیا ہے؟ پی ٹی اے کا کام یہی ہے، اور اس سے پہلے پی ٹی اے کو ہم کئی مرتبہ اس بارے میں بتا بھی چکے ہیں کہ یہ صارفین کے ساتھ بڑی زیادتی کی جاتی ہے. یعنی کہ اس صارف کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ جیسے ابھی ستی فرما رہے تھے کہ جناب وہ کچن کی یا ادر کوئی بھی چیز ہے، اب اس کو میسج آ گیا. اب دیکھیں مجھے پہلی بات یہ ہے کہ خاتون فرما رہی ہے کہ میں نے اپنا نمبر بھی نہیں دیا. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے نمبر جاتے کیسے ہیں؟ وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب بڑا آسان سا سسٹم ہو گیا، سوشل میڈیا سے نمبر کو پک کر لیا جاتا ہے، کرنے کے بعد وہ بیچے جاتے ہیں، باقاعدہ پرچیز کیے جاتے ہیں وہ نمبر. وہ کمپنیاں بالکل سکوں میں چند پیسوں میں وہ نمبر لے لیتی ہیں. اس کے بعد وہ کیا کرتی ہیں، مارکیٹنگ کمپنیوں کے پاس چلے جاتے ہیں وہ نمبر. اچھا، پی ٹی اے کو ہم یہ بول بول کے تھک گئے. اس کے علاوہ جو اس وقت ہمارے یہاں جو کمپنی کام کر رہی ان کو بھی ہم نے لکھا کہ آپ یہ، اچھا ہم ان کو کیا روکیں؟ کمپنیاں خود نہیں باز آ رہی. آپ دیکھیں آپ کے موبائل پہ، آپ پہلے واٹس ایپ پہ، آج کل ہم پہلے پریشان تھے کہ واٹس ایپ کے بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں، وہ تو بند نہیں ہوئے، الٹا ٹیکسٹ اتنے آتے ہیں کہ ہم سوچتے تھے کہ ہم اس پہ رہے. جیسے پی ٹی اے روکے اس کو. واٹس ایپ پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو میسیجز آ جاتے ہیں، خیر وہ تو کنٹرول ہی ایک الگ ہے. لیکن ذرا یہ بتائیے کہ جو کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کاؤنسل آف پاکستان ماشاءاللہ بڑا اچھا اور بھاری نام ہے، سنے تو آپ کو لگتا ہے کہ جناب بڑے اختیارات ہوں گے، کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں، بالکل اختیارات یہ ہے کہ ہم بیسیکلی ایجوکیٹ کرتے ہیں. ہمارا کام ہے ایجوکیٹ کرنا کنزیومر کو اور اس کے رائٹس کے لیے فائٹ کرنا. اور ہم اس کا فائٹ کا دیکھیں، یہ عام صارف کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے پلیٹ فارم پہ جانا کہاں ہے، اس کو روکنا کہاں ہے. ہم اس پلیٹ فارم تک کنزیومر کو لے کے جاتے ہیں. جیسے پہلے سندھ میں دیکھیں ہمارے یہاں کنزیومر پروٹیکشن کورٹ نہیں تھی، الحمدللہ یہاں کورٹ بن گئی ہیں. اب وہاں پر بھی ہم ابھی اس وقت آن لائن کے اوپر باقاعدہ آپ کے یہاں ایک شو بھی ہم کر چکے ہیں جس میں ہم بتا چکے ہیں کہ
कि ऑनलाइन के ऊपर किस तरीके से उनको जुर्माने करवाए हमने, क्योंकि इस वक्त वो भी एक बहुत बड़ी माफिया का रूप अख्तियार कर गए। उसी तरीके से ये मैसेजेस हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि आप ही के प्रोग्राम्स के मैसेज भी आ जाते हैं कि जनाब जीतो पाकिस्तान से ये चीजें हासिल कर लें। मेरे पास अभी आया होते, गलत होते जी, फेक होते। आप देखिए ना, मेरे पास, मैं अभी इस वक्त आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास आज से 5 दिन पहले आया कि आपकी एटीएम स्टेट बैंक ने ब्लॉक कर दी है एटीएम कार्ड, इस नंबर पे कॉल करें। अच्छा, अब मैंने उसको कॉल की, मेरे पर रिकॉर्डिंग है उसकी, वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, जिसमें मैंने उससे गुफ्तगू की। मैंने कहा यार ये बताओ, आपने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको चेकआउट करने मैंने के लिए भी कॉल किया। की या फिर परेशान होकर कॉल की? नहीं, देखिए दोनों बातें हो गई ना। अच्छा। एक तो परेशानी थी, लेकिन मैं इसलिए परेशानी हुआ कि वो सरकारी नंबर नहीं था। नहीं, और दूसरा जो उनकी अंग्रेजी होती है उससे भी आपको समझ आ जाता अच्छा, है कि एक और इस बात में मैं सार्फिन को थोड़ा सा मुतल्ला करना चाहूंगा कि आपको जो ये बेवकूफ बनाते हैं, कभी आपने उनकी उर्दू पे गौर की है? वो बिल्कुल ऐसी उर्दू होती है कि आपको लग पता जाता है कि ये कोई बिल्कुल छोटे से किसी इलाके से बैठकर हमें बेवकूफ बनाता है और हमसे वो पैसे। रिसेंटली 70,000 रुपए के कार्ड एक खातून से चार्ज करवा लिए उन्होंने। ये केस हमारे बेसिक ये होता है कि वो टी पिन आपसे जनरेट करवा लेते हैं समहाउ, ओटीपी या इस तरीके से। वो कहते हैं आपके पास एक मैसेज आया होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे उन्होंने कहा कि जी आपका जी कार्ड ब्लॉक हो गया। मैंने उसको फोन किया बंदे को, मैंने कहा कि क्या हुआ है? कहते हैं जी कंज्यूमर, आप जो है कस्टमर हैं हमारे, तो हमारे लिए जो है वो इस तरह से हुआ है। मैंने कहा तो आपके किसी सीनियर से बात करा दें। उसने सीनियर से वहीं खड़ा हुआ था, उससे बात कराई। मैंने कहा यार तुम एक काम करो, मैं तुम्हें डिटेल्स नहीं दे रहा, तुम वैसे ही मेरा कार्ड जो है वो अनब्लॉक करो। अशफाक, प्रॉपर इसमें नेटफ्लिक्स पे हम देख सकते हैं, सीरीज भी पड़ी हुई है, मतलब एक भारत में शूट भी की गई थी कि इस तरीके से छोटे गांव के लड़के इतने लोगों का करोड़ों का नुकसान करवाते थे। अच्छा, अब ये बताएं हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं? फर्ज कीजिए मुझे किसी बैंक से मैसेज आ गया कि जी लोन ले लें, आपके लिए लोन है, और वो मुझे कॉल कर रहे हैं, वो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और मुझे नहीं चाहिए, और मैं उनसे कह रही हूँ कि मत कॉल करें मुझे। ठीक है, सो व्हाट्स अ वे कि मैं रिपोर्ट कर सकूं? 3 स्टेज हैं। देखें, एक तो ये है कि अगर बैंक्स के है तो वो स्टेट बैंक की बकायदा वेबसाइट है, उस पे वो आप उसको उस बैंक की कंप्लेन कर सकते हैं। वो रिस्ट्रिक्ट करता है बैंकिंग नंबर से मौजूद। बिल्कुल। और इसके अलावा आप अब पीटीए को भी कर सकते हैं। पीटीए उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, जो नंबर आप देंगे उसको वो बंद कर देगा। नंबर 3, आप कंज्यूमर, अगर कोई खुदा न खास्ता आपको, देखिए हरासमेंट भी हो रही है इसमें। होती क्या है कि आपको जो वो मैसेजेस आते हैं वो बेसिकली आपको आप एक अजीब कैफियत आपके ऊपर तारी होती है कि मेरी एटीएम ब्लॉक हो गई है। अब एक ऐसा शख्स है जो बेचारा नहीं नॉलेज रखता, उसके लिए तो वो इस वक्त होता है कि मैं बैंक जाऊं, या इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता को एफबीआर ने मेरे पे वो कर दिया। असल में आम लोगों को थोड़ी सी इस बारे में ये भी पता चलना चाहिए आपके प्रोग्राम से, क्योंकि आपके प्रोग्राम को देखा बहुत ज्यादा जाता है, कि जब तक आपको किसी पीटीसीएल नंबर से और सरकारी नंबर से कॉल ना आ जाए, जो ज्यादातर पूरे पाकिस्तान में 99 से शुरू होते हैं नंबर, 2 डिजिट है, आप मोबाइल नंबर को तो आप बिल्कुल घास ही ना डालें, उसको उठाए ना करें। आप उस मोबाइल नंबर को तो आप रिप्लाई भी ना करें अगर आपने बचना है उससे। लिखा हुआ है तो फिर देखिए अननोन कॉलर, तो फिर आप खुद समझदार हैं कि वो कैसे हो सकता है। अब आजकल तो हर काम इतना डिजिटल, असल में सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके भी कॉल की जाती हैं जो नंबर नहीं आता है। इसके अलावा आजकल तो सिम के ऊपर भी लोगों ने इस तरीके से कर लिए। और आपके अपने एक प्रोग्राम ने छापे मारे जिसमें वो गांव देहात के लोगों को अरेस्ट करवाया एफआईए से। अब जरा ये बता दीजिएगा कि इससे थोड़ा सा हटके कि वैसे कंज्यूमर राइट्स जो काउंसिल है वो और किन किन चीजों में सारिफीन को असिस्ट करती है और अब तक क्या किया है? देखें, हमारा काम बेसिकली तो ये होता है कि हम कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं कि तुम्हें अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर कहीं ऐसा कंज्यूमर है, जैसे मैं खुद इस वक्त जो काउंसिल बनी है उसका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का मेंबर भी हूँ, तो हम वहां पर हमारे पास जो केसेस आते हैं हम उन केसेस को देखते हैं कि किस तरह के केसेस है, फिर उसे कोर्ट तक पहुंचाते हैं। आज ये इतना जबरदस्त काम हुआ है, फाइट भी करते हैं, उसके लिए भी हम हाजिर हैं। अच्छा, सेकेंडली इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि इसमें वकील करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल, आपने एक एप्लीकेशन देनी है, आप जिसके खिलाफ देना चाहते हैं सेक्शन 29 के तहत आप खुद उसको देंगे, किसी ने नहीं देनी, आपने देनी है, और उसे कोरियर कर दें। आप कोरियर करें और 15 डेज इंतजार करें। अगर 15 डेज में वो आपको कंपलसेट कर देता है वो अदारा या वो ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ओके। अगर वो नहीं करता है तो फिर आप क्या करेंगे कि सीधा कोर्ट में जाकर वो जमा करा देंगे। जज उस कंपनी को, उस इंडिविजुअल्स को खुद बुलवाते हैं, खुद उस केस को पोसो करते हैं। कोई वकील की जरूरत नहीं है, कोई पैसे देने की, चाहे आपके साथ कोई इंटरनेट में फ्रॉड भी हो, आपने कहीं से ऑनलाइन भी शॉपिंग की हो, वो आपको चीजें गलत भेज दें, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खरीद रहे हो और वहां पे आपको चीजें गलत भेज दें, तो आप ये तमाम चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी खवातीन के ड्रेस के ऊपर अभी एक गुलशन के अंदर लिबास नाम का कोई था, उसको हमने करवाया और उसको फाइन भी हुआ, और उनको जिन्होंने कपड़े पहुंचाए भी नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल, शादी का फंक्शन में गुजर गया था, लोग आ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। अब मदिया, आपने कपड़ों
اور اپنے میک اپ کے سامان سے مطمئن ہو گئے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ انہیں کہاں رابطہ کرنا ہے, کیا میسیج کرنا ہے, کیا کال کرنا ہے. بالکل جی, میں نہیں چھوڑوں گی, آپ یہ یاد رکھیے گا. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب شکیل احمد بیگ.